explained the history and development of accounting already in my first lecture. So these notes are only for your reference. Today we will discuss qualitative characteristics of accounting information. First point is reliability. Reliability means the users must be able to depend on the information. It means the accounting information must be reliable. Reliability implies that the information must be factual and verifiable. फॅक्च्युअल्स याचा अर्थ ते फॅक्ट्सवर अवलंबून असलं पाहिजे, म्हणजे फॅक्ट्सनुसार असलं पाहिजे, आणि व्हेरीफायबल म्हणजे चेक करता आलं पाहिजे. द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कॅन बी व्हेरीफाईड फ्रॉम सोर्स डॉक्युमेंट्स सच ॲज कॅश मेमोज, परचेस इन्व्हॉइसेस, सेल्स इन्व्हॉइसेस, करस्पॉन्डन्स, ॲग्रीमेंट्स, डीड्स ऑर सिमिलर डॉक्युमेंट्स. ही वेगवेगळ्या प्रकारची डॉक्युमेंट्स आहेत ज्यांना सोर्स डॉक्युमेंट्स असं म्हणतात. आपण त्याच्याविषयी नंतर शिकणारच आहोत. या डॉक्युमेंट्सवरून व्हेरिफिकेशन करता आलं पाहिजे, याला रिलायबिलिटी असं म्हणतात. व्हेरीफायबिलिटी एन्शुरन्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द रेकॉर्डेड ट्रान्झॅक्शन्स विच कॅन बी इंडिपेंडेंटली चेक्ड बाय एनीवन इंटरेस्टेड टू ॲसर्टन द ट्रू पोझिशन ऑफ द बिझनेस. But if the source documents are not available, the accounting information disclosed by profit and loss account and balance sheet will not be capable of being verified, and it would imply that it cannot be relied upon. Means the information which is not supported by verifiable documents, that is source documents, will not be reliable. Okay. Then second point is relevance. Relevance means the information must be available in time and help in prediction and feedback and also influence the decisions of users. याचा अर्थ जे इन्फॉर्मेशन आहे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ते टाइमली अवेलेबल पाहिजे, फीडबॅक करण्यासाठी युजफुल पाहिजे, डिसिजन घेण्यासाठी युजफुल पाहिजे. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिपिक्टेड बाय फायनान्शियल स्टेटमेंट मस्ट बी रिलेव्हंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज. Unnecessary and irrelevant information should not be included in financial statements. To be relevant, information must be capable of making difference in decision. That is, it must help the management, investors, creditors and other users of the accounting information in making the decision. हे information decision मध्ये difference होण्यासाठी capable असलं पाहिजे, आणि या इन्फॉर्मेशनमुळे मॅनेजमेंटला, इन्व्हेस्टर्सना, क्रेडिटर्सना डिसिजन घेताना मदत झाली पाहिजे. वी कॅन गिव्ह वन एक्झाम्पल. while reporting debtors in the balance sheet, it is the total amount of debtors which is relevant and not the number of debtors. Debtors याचा अर्थ आहे our customers, credit customers. म्हणजे ज्या कस्टमर्सना आपण क्रेडिटवर गुड्स सोल्ड केलेले आहेत असे जे कस्टमर्स असतात त्यांना डेटर्स असं म्हणतात. बॅलन्स शीटमध्ये नेहमी टोटल डेटर्सची अमाऊंट मेन्शन केली जाते. नंबर ऑफ डेटर्सची काही गरज नाही आहे, बिकॉज इट इज नॉट द रिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन. ओके. An accountant is usually faced with the problem of choosing the relevant data because there is lots of data of every business. And the needs of different users may be different. Hence, the accountant will have to study the needs of various users and find out which information is common and relevant to all the users. Okay? Now, the next point, understandability. Understandability means the accounting information must be interpreted by decision makers in the same sense as it is prepared and conveyed to them. ज्या हेतूनी इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केलेलं आहे त्याच हेतूनी ते रीडरला किंवा युजरला समजलं पाहिजे. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेझेंटेड इन सच अ सिम्पल अँड लॉजिकल मॅनर दॅट दे आर अंडरस्टूड इझिली बाय दर युजर्स सच ॲज इन्व्हेस्टर्स, बँकर्स, एम्प्लॉईज etc. A person who does not have any knowledge of accounting information should also be able to understand them without much difficulty. ज्यांना अकाउंटिंग टर्मिनॉलॉजी माहिती नाही आहे
अशा व्यक्तींनासुद्धा इन्फॉर्मेशन कळलं पाहिजे, असं इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केलं पाहिजे. फॉर दॅट पर्पज मेनी टाइम्स रिलेवंट एक्सप्लेनरी नोट्स टू एक्सप्लेन द इन्फॉर्मेशन are given in financial statements. Now the next point, comparability. This is very useful quality of the accounting information. It says that the financial statement should contain the figures of previous years along with the figures of current years, so that the current performance can be compared with the past performance. अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जी दिली जातात, फायनान्शियल स्टेटमेंट जी प्रिपेअर केली जातात, त्याच्यामध्ये करंट इयरचं आणि लास्ट इयरचं इन्फॉर्मेशन असलं पाहिजे. म्हणजे युजर्सना करंट इयरचा परफॉर्मन्स मागच्या वर्षीच्या परफॉर्मन्सशी कम्पेअर करता येतो. सिमिलरली द फायनान्शियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेअर्ड इन सच अ वे दॅट द प्रॉफिटेबिलिटी अँड फायनान्शियल पोझिशन ऑफ द बिझनेस मे बी कम्पेअर्ड विथ द अदर कन्सर्न्स ऑफ सिमिलर टाईप. फक्त आपल्याच परफॉर्मन्सचं मागच्या वर्षीच्या परफॉर्मन्सची कम्पॅरिझन करायचं नाही आहे आपल्याला, तर आपले जे कॉम्पिटिटर्स आहेत, सेम फील्डमध्ये काम करणारे जे बिझनेसेस आहेत, त्यांच्याशी सुद्धा आपल्याला कम्पॅरिझन करून बघावी लागते. कारण या कम्पॅरिझनमुळे आपले स्ट्रॉंग आणि वीक पॉईंट्स कळतात आणि त्यामुळे आपल्या बिझनेसमध्ये सुधारणा करणं सोपं जातं. बट दिस कम्पॅरेबिलिटी इज पॉसिबल वेन डिफरंट फर्म्स इन द same industry adopt the same accounting principles from year to year. So these are the 4 points, that is qualitative characteristics of accounting information. Now objectives of accounting are very easy. I given the note here. There are 4 main objectives of accounting, that is maintenance of record of business transactions, calculation of profit and loss at the end of the year, depiction of financial position of the business, and providing financial information to its users. पहिला ऑब्जेक्टिव्ह आहे बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्सचे रेकॉर्ड्स मेंटेन करायचे. दुसरं ऑब्जेक्टिव्ह आहे वर्षाच्या शेवटी बिझनेसला झालेला प्रॉफिट किंवा लॉस शोधून काढायचा आहे. आणि तिसरं ऑब्जेक्टिव्ह आहे बिझनेसची फायनान्शियल पोझिशन कशी आहे ते दाखवून द्यायचे. आणि सगळं फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन हे 4 क्वालिटेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करून युजर्सना माहीत करून द्यायचे. ओके, दॅट्स ऑल फॉर टुडे.